Today we discuss about our country. This is the first lesson from your course book, class 4, first chapter. The lesson name is our country. Okay. Shall we start the lesson? Okay. So today we discuss about our country. What is our country name? Yes, India. India is our country. So India is the largest country in the world, 7th largest country in the world. ప్రపంచం మొత్తం మీద మన కంట్రీ 7th place లో మనకి largest country. Okay children? Yes. So it is located in southern part of Asia. Asia లోనే southern part లో ఉంది మనకి southern part. Okay, it is the 7th largest country of the world. India is a country of diverse landforms. There are deserts, mountains, like plateaus, coastal areas, oceans, etc. Okay, children, all of you open your course book, page number 4. Here, this page open, all of you, and see what I am saying. Okay, so these are some of the national symbols of a country. What is the name of the country? India. Okay, India is our country. So here some symbols are there. First one, tiger. What is that? Tiger. Tiger is our national animal. And next, symbol. National symbol, lion, capital is there. Satyameva Jayate is quotation. And next, third picture, lotus. Lotus is our national flower. Yes or no, mana? National flower enti lotus. So these pictures are there in your book. So what is the other name of our motherland? India ki manam motherland ani kuda pilustam. So other name is motherland. India is our motherland. So our country is a part of largest continent in the world. Identify the continent and our country in this picture. Ikkada world map ichadu. Aa map lo India ekkada undo identify cheyagalra? Can you identify this? Yes, here in this picture world map India is there. It is located in that place. Very good. So what is the model of representing our area called? It is a map. So మన ఇండియా ఎక్కడ ఉంది అని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మనం మ్యాప్ లో మాత్రం చూడొచ్చు. The world map is shown here. ఇక్కడ మనకి world map ఇచ్చాడు. So a map is graphical representation of an area on a flat surface drawn to scale. It is two-dimensional. How many dimensions? 2 dimensions లో ఉంటుంది. Maps may be big in size. Maps అనేవి మనకి పెద్ద సైజ్ లో ఉంటాయి. Or hanging wall maps. Maps అనేవి మనకి గోడకి ఇట్లా హ్యాంగ్ చేసుకున్నటువంటి మ్యాప్స్ ఉంటాయి. అలానే బుక్స్ లో రూపంలో కూడా మనకి మ్యాప్స్ అనేవి ఉంటాయి. వాటిని మనం అట్లాస్ అంటాం. ఓకే, సో small atlas depending on the need, they can be carried easily by rolling off, folding them. So మనం ఎక్కడికైనా ఈజీగా తీసుకెళ్ళడానికి వీలుగా ఈ మ్యాప్స్ మనం రోల్ చేసుకుంటూ ఉండేలా మోడల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ డస్ దిస్ మోడల్ ఆబ్జెక్ట్ రిప్రజెంట్? ఇక్కడ మనకు ఒక మోడల్ ఇచ్చాడు. ఈ మోడల్ మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది? ఇట్ ఈజ్ ఏ గ్లోబ్. ఇట్ ఈజ్ ఏ గ్లోబ్. సో దిస్ ఈజ్ ద గ్లోబ్. We can find the shape of earth. ఇక్కడ మనం ఈ గ్లోబ్ లో మనం మన ఎర్త్ యొక్క షేప్ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. సో we can find the shape of the earth. ఎర్త్ యొక్క షేప్ మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. మనం now we are learn directions. So globe is a 3-dimensional spherical model. Here it is represented by earth. It gives as a clear view of real locations of continents and oceans in true relationship to one another. Because of its size, a globe can't show all the details like a wall map. Okay, మనం wall map లో అన్ని డైరెక్షన్స్ మనం ఒకే చోట చూపించలేం కాబట్టి గ్లోబ్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి అన్ని విధాలుగా కాంటినెంట్స్ వైజ్ మనం ఈజీగా చూసుకోవచ్చు. సో వాట్ డు యూ కాల్ ద డైరెక్షన్స్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ టు
directions. Okay, now we are learn directions. Okay, now we learn directions. What are the directions? We stand opposite in sunlight, we have to raise your hands like this. So మనం directions గురించి తెలుసుకోవాలంటే సన్ కి ఎదురుగా నుంచి మనం హ్యాండ్స్ ఇట్లా చాచినట్లయితే మనకి డైరెక్షన్స్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. You know already directions, 4 directions. What are they? Actually directions are 8. 4 are cardinal directions and 4 are sub-cardinal directions. Okay, first cardinal directions are north, south, east and west. These 4 are cardinal directions. North, south, east, west. These 4 are cardinal directions. What is that? Cardinal directions. And next, sub-directions are northeast. Okay, these are cardinal directions, and sub-directions are northeast, northwest, southeast, southwest. These are sub-directions. Total 8 directions are there. 4 are cardinal directions and remaining 4 sub-directions. Sub-directions are northeast, northwest, okay, northeast, northwest, southeast, southeast and southwest. Southwest. These are 4 sub-directions. Okay? Okay children, look at this board. I will draw the directions. See all of you. East. East opposite direction is west. East, west. North. North opposite direction is south. Okay. East, west, north, south. East, west, north, south. These are cardinal directions. Okay. And next here, northeast, and here southwest, and like this it is north, west, north, west. Here southeast, southeast. Okay, these are directions. 8 directions are there. 4 cardinal directions and 4 sub-directions. Cardinal directions are east, west, north, south, and sub-directions are northeast, northwest, southeast, southwest. Okay? Okay, we can say also northeast, as you can say also northeast, say as and E, and northwest we can say as northwest, like and W, and we can say as southwest, SW, and we can say as south east as SE. మనం cardinal directions ని sub directions north east ని మనం and
అనొచ్చు. నార్త్ వెస్ట్ని NWగా పలకచ్చు, అండ్ సౌత్ వెస్ట్ని SWగా, అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ని SEగా ప్రొనౌన్స్ చేయొచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ డైరెక్షన్స్. ఓకే, సో కార్డినల్ డైరెక్షన్స్ని నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కార్డినల్ డైరెక్షన్స్. సో సబ్ డైరెక్షన్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, నార్త్ ఈస్ట్, నార్త్ వెస్ట్, నార్త్ సౌత్ వెస్ట్, సౌత్ ఈస్ట్ అనేసి. సో వాటిని మనం ఆర్డినల్ డైరెక్షన్స్ అని కూడా అంటాం. వీటిని మనం సబ్ డైరెక్షన్స్నే ఆర్డినల్ డైరెక్షన్స్ అని కూడా పిలవచ్చు. ఆర్డినల్ డైరెక్షన్స్. Ordinal directions. So cardinal directions and ordinal directions. Cardinal directions are north, east, west, south. East, west, north, south are cardinal directions. North, east, north, west, and south, east and south west are ordinal directions. Okay? Yes. Next. Here compass is there. Compass ఇచ్చినాడు మన డైరెక్షన్స్ని ఈజీగా తెలుసుకోవడం కోసం. అంటే డైరెక్షన్ మనం ఎలా ఈజీగా కనిపెట్టాలనేది ఈ కంపాస్ మనకి ఈజీగా చెప్తుంది. ఒకప్పుడు వాడేవారు. మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దట్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఫైండింగ్ ద డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్. మనం ఏ ప్లేస్లో ఉన్నామో, ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నామో మనకి ఈ కంపాస్ ద్వారా ఐడెంటిఫికేషన్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ కంపాస్ ఇచ్చారు చూసారా, బట్ ఆన్ ఎ మ్యాప్ ద డైరెక్షన్స్ లుక్ డిఫరెంట్. బట్ మ్యాప్లో చూస్తే డైరెక్షన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, ద కంపాస్ ఆల్వేస్ నో ద వే నార్త్. ఎప్పుడు కూడా కంపాస్ నార్త్ వేని చూస్తూ ఉంటుంది, అది ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్. ద పొజిషన్ ఆఫ్ N and S ఆర్ సిమిలర్ టు దట్ 12 and 6 ఆన్ ఏ క్లాక్. మనం క్లాక్ వైజ్ తీసుకున్నట్లయితే, ఓకే చిల్డ్రన్, మనం ఒక క్లాక్లో డైరెక్షన్స్ని కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే, ఒక క్లాక్ వైజ్ మనం డైరెక్షన్స్ కంపేర్ చేసుకున్నట్లయితే 12 and 6 పొజిషన్లో మనకి నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్స్, అండ్ 9 and 3 నంబర్స్ దగ్గర మనకి ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ని చూపిస్తాయి. ఓకే, ద పొజిషన్ ఆఫ్ N and S ఆర్ సిమిలర్ టు దట్ ఆఫ్ 12 and 6. The position of N and S are the position of 12 and 6 on a clock. Okay, so top వచ్చేమొస్తుంది మనకి నార్త్, బాటమ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి సౌత్ డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ద బాటమ్స్ ఆన్ ఆర్ N and south. Representatively what do 3 and 9 left representing the remaining 2 ఏం చూపిస్తాయి? Yes, it is west and south, east. So 3 and 9 వచ్చేసి మనకి ఏ డైరెక్షన్ చూపిస్తాయన్నా? ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్. ఓకే, W and E. They present east and west. Okay, so in this lesson we shall learn about our country and its physical features. ఈ లెసన్లో మనకి అవర్ కంట్రీలో, మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఇండియా యొక్క ఫీచర్స్ అండ్ ఫిజికల్ ఫీచర్స్, ల్యాండ్ ఫామ్స్, మన ఇండియాలో ఏమేమి ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఉన్నాయి, ఇండియా యొక్క భౌగోళికంగా దాని రూపం గురించి మనకి ఈ లెసన్లో నేర్చుకోబోతున్నాం. ఓకే, లెట్ us see the different types of land forms and physical features. Okay, yes. Okay children, so let us learn about land forms. Land forms. What are land forms? What are land forms? Yes, land forms are the natural shapes or geographical features of the earth which from different natural landscapes. Land forms అనేవి మనకి మన ఇండియాలో న్యాచురల్ జియోగ్రాఫికల్ ఫీచర్స్ని, అలాగే డిఫరెంట్ ల్యాండ్స్కేప్ అంటే మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ గురించి తెలియజేస్తాయి. ల్యాండ్ ఫామ్స్ అనేవి అంటే ఏమొస్తాయి? లైక్ మౌంటైన్స్, హిల్స్, ఓషియన్స్, రివర్స్, కోస్టల్ లైన్స్, డిజర్ట్స్, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మన ఇండియాలో ఉన్నాయి. వీటిని మనం ల్యాండ్ ఫామ్స్ అంట. మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ప్లెయిన్ ప్లేసెస్, డిజర్ట్, ఓషియన్స్, సీస్, ప్లాట్యూ
సీస్, ఓషియన్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. మన ఇండియాలో ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి కదా మనకి, పర్వతాలు, కొండలు, వ్యాలీస్, డిజర్ట్, ప్లెయిన్ ప్లేసెస్, ఇవన్నీ కూడా మన ఇండియాలో ఉన్నాయి. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. సో వీటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం. వీటిని మనం ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అంటారు. వాట్ ఈస్ దట్? ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. See all of you, India has different types of land farms. Here there is your course book page number 6 లో మనకి different types of land farms మార్క్ చేశారు. చూడండి అన్న అందరూ. Yes, mountain. This is the mountain. Here glacier, volcano, desert, plateau, canyon, oasis, icebergs, sea, ocean, river, coastal place, strait, beach, land, islands. These are all called land farms. Okay, next page number 8, open. And what is that? India is surrounded by the Bay of Bengal. Okay, now we discuss about our country. Okay children, see our India map outline like this. నేను రఫ్గా రాసేస్తాను మన ఇండియా మ్యాప్. జస్ట్ ఇలా ఉంటుంది కదా మన ఇండియా షేప్. వచ్చేసి అవర్ కంట్రీ అవుట్లైన్ చూసుకుంటే ఇలా ఉంటుంది. సో లెట్ us see our country. India is surrounded by the Bay of Bengal in the east. So this is east, west, north, south. మన ఇండియా మ్యాప్ తీసుకొని మనం అందులో డైరెక్షన్ వైజ్ చూస్తే ఇటు ఈస్ట్, and this side west, and up top north, and down south. These are 4 directions. So ఈ డైరెక్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి వెస్ట్, ఈస్ట్ సైడ్ ఏమున్నది, నార్త్ సైడ్ ఏమున్నది, అండ్ వెస్ట్ సైడ్ ఏముంది, సౌత్ సైడ్ ఏమున్నాయి చూద్దాం. ఓకే, అండ్ ఇండియా ఈజ్ సరౌండెడ్ బై బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇన్ ద ఈస్ట్. ఈస్ట్లో ఏముంది మనకి? బే ఆఫ్ బెంగాల్. ఈస్ట్ సైడ్ ఏముంది? బే ఆఫ్ బెంగాల్. బే ఆఫ్ బెంగాల్. మన ఇండియా చుట్టూ కూడా వాటరే ఉంది. సో పైన ఇక్కడ మాత్రమే ల్యాండ్, వాటర్ లేదు. ఈ 3 సైడ్స్ కూడా మనం బ్లూ కలర్తో, ఇట్ కంటైన్స్ బ్లూ ఇన్ కలర్ ఇన్ గ్లోబ్. చూస్తే మనం బ్లూలో చూస్తే బ్లూ కలర్లో అంతా కూడా కనిపిస్తుంది. ఆ బ్లూ కలర్లో ఉన్నదంతా కూడా మనకి వాటర్. ఓకే, ఎస్. సో మనకి ఇండియా మ్యాప్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈస్ట్ సైడ్ ఏముంది మనకి? బే ఆఫ్ బెంగాల్. అండ్ వెస్ట్ సైడ్, వెస్ట్ అరేబియన్ సీ, వెస్ట్ అరేబియన్ సీ, నార్త్ హిమాలయాస్, అండ్ సౌత్ ఇండియన్ ఓషియన్. సౌత్ ఇండియన్ ఓషియన్. ఓకే, సో 4 డైరెక్షన్స్ చూసుకుంటే మనకి ఇట్లా డైరెక్షన్స్ వేసుకున్నట్లయితే ఈస్ట్ సైడ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్, నార్త్ సైడ్ హిమాలయాస్, అండ్ వెస్ట్ సైడ్ అరేబియన్ సీ, అండ్ సౌత్ సైడ్ ఇండియన్ ఓషియన్, హిందూ మహాసముద్రం, బే ఆఫ్ బెంగాల్, హిమాలయాస్, అరేబియన్ సీ. ఓకే, ఎస్. సో north side Himalayas. Listen carefully children, it is very difficult గా అనిపిస్తుంది మీకు, కాబట్టి జాగ్రత్తగా వినండి. సో ఈస్ట్ సైడ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఉంది, నార్త్ సైడ్ హిమాలయాస్ ఉన్నాయి, వెస్ట్ సైడ్ అరేబియన్ సీ ఉంది, అండ్ డౌన్ సౌత్ సైడ్, మనం సౌత్ సైడే ఉన్నాం ఇండియాకి. సో ఎస్, ఏపీలో ఉన్నాం కాబట్టి ఏపీ అనేది ఎక్కడ ఉంది, డైరెక్షన్ ఎటు ఉంది, కిందకు ఉంది కాబట్టి సౌత్ సైడ్ ఇండియన్ ఓషియన్. ఓకే, yes, here look that Bay of Bengal. Okay, in the west side Arabian Sea, Indian Ocean in the south side, and Himalayas in the north. Okay children, can I repeat again? West Bay of Bengal, east Bay of Bengal, north Himalayas, west Arabian Sea, south Indian Ocean. Is it clear? Yes. Shall we go for next topic? Yes. Now we discuss about land farms. One of the land farms is mountains. మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటివి ల్యాండ్ ఫార్మ్స్లో ఒకటైనటువంటిది మౌంటైన్స్, పర్వతాల గురించి ఇచ్చాడు. సో చూద్దాం. The highest range of mountains in the world are Himalayas. మన
చూసినా, సమ్మర్లో చూసినా, వింటర్లో చూసినా, రైనీ సీజన్లో చూసినా, మనం ఏ సీజన్లో వెళ్ళినా కూడా హిమాలయాస్ ఎప్పుడు కూడా స్నోతో అంటే మంచుతో ఉంటాయి. పర్వతాలు ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ ఫిల్డ్ విత్ స్నో త్రూ ద ఇయర్. ఓకే, ఎస్. శ్వేతశైలం, గంగోత్రి ఆర్ గ్లాసియర్స్. గ్లాసియర్స్ అంటే మనకి పర్వతాల నుంచి వచ్చేటువంటి ఈ వాటర్ రేంజెస్ మనం గ్లాసియర్స్ అంటాం. ఆరావళి అండ్ వింధ్య రేంజెస్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ సెంట్రల్ ఇండియా. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చాడు మ్యాప్, ఇండియా మ్యాప్లో ఇచ్చాడు. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. మౌంటైన్స్ సంబంధించినటువంటి ఆరావళి పర్వతాలు, వింధ్య పర్వతాలు, సత్పురా పర్వతాలు, ఈస్టర్న్ ఘాట్స్, వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనేవి ఇండియాలో ఫేమస్ మౌంటైన్స్ అన్నమాట. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా సౌత్ సైడ్, మన సైడ్, మనం ఏ సైడ్లో ఉన్నాం, సౌత్ సైడ్ కదా. సో ఈ సౌత్ సైడ్లో ఉన్నటువంటివి, ఈస్టర్న్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఈ మౌంటైన్స్ మన ఇండియాలో ఉన్నాయి. సో మన ఇండియా గ్రేట్ కంట్రీ కదా. ఈ ల్యాండ్ ఫామ్స్ అన్నీ కూడా మన ఇండియాలో లొకేట్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే.